نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان چل رہا ہے، جس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، یعنی جب رجب کا چاند نظر آ جاتا، تو یہ دعا بکثرت کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت رجب کے مہینے میں بھی ہے اور شعبان کے مہینے میں بھی ہے۔ شعبان کے عربی گرامر میں معنی آتے ہیں شاخ کے، کیونکہ یہ شعبن سے بنا ہے۔ شعبن کے معنی شاخ کے آتے ہیں۔ جس طرح جب ایک پودا لگاتے ہیں تو اس سے شاخیں نکلتی ہیں اور وہ بڑا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح شعبان میں بھی جو نیکیاں کی جاتی ہے تو وہ تناور درخت بن جاتی ہے رمضان میں جا کر۔ تو جو نیکیاں شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہیں وہ بھی ان میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ بھی پھیلتی ہیں درخت ہی کی طرح، تو اس لیے شعبان کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا خاص عبادتیں کیا کرتے تھے؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان اما رأیت فی شہر اقصر منہ صیاما فی شعبان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث شریف ہے کنز الاعمال کی، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ شعبان کا مہینہ تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، پھر اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو ان 3 حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے جو روزے رمضان میں مخصوص ایام کی بنا پر چھوٹ جاتے تھے تو ہم پورے سال میں ان کو نہیں رکھتے تھے، ان کی قضا نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے تو ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ماہ شعبان کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے 3 حدیث شریف بیان کی گئی۔ اب حکمت کیا تھی، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے؟ اس کی وجوہات بھی علماء نے تلاش کی ہے، مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ پہلی وجہ ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملا ہوا ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے تیار کیا کرتے رمضان کے لیے، جیسے نماز سے پہلے مختلف سنتیں مؤکدہ اور سنتیں غیر مؤکدہ رکھی گئی ہیں تاکہ سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے مناسبت ہو جائے، فرض پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا آسان ہو جائے، روزوں کی عادت بن جائے۔ روزے سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای الصوم افضل بعد شعبان؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
शाबानु लिताज़ीमी रमज़ान, कि कौन सा रोज़ा रमज़ान के बाद सबसे अफजल है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, शाबान का महीना रमज़ान की ताज़ीम के लिए। यानी रमज़ान की ताज़ीम जो है वो पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। रमज़ान का महीना इतना मुक़द्दस और बाबरकत महीना है कि इसकी तैयारी पहले से ही कर देनी चाहिए। तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही कसरत रोज़े रखा करते थे। दूसरी वजह शाअबुल ईमान की हदीस है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ बयान करते हैं कि पूरे साल के नामाए आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शाबान के महीने में पेश किए जाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ कि जिस वक्त मेरे नामाए आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाए तो मैं रोज़े से हूँ। यानी एक नामाए आमाल तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 3-4 दिन के बाद यानी जुमेरात पीर के दिन पेश किए जाते हैं, उसकी भी रोज़ा रखने की फजीलत आई है। उसकी भी वजह यही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मैं पसंद करता हूँ कि मेरे नामाए आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस हालत में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। तो इसी तरह शाबान के महीने में जब नामाए आमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो हम उस वक्त रोज़े की हालत में हों। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़े रखा करते थे। तीसरी वजह मुस्नद अबू याला की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल जितने इंसानों की रूह कब्ज़ होनी है उन सब के नाम, उन सब के औकात एक रजिस्टर में लिखकर मलकुल मौत के हवाले कर दिए जाते हैं शाबान के महीने में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ जिस वक्त मेरा नाम मलकुल मौत के हवाले किया जाए तो मैं उस वक्त रोज़े से हूँ। तो इस वजह से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे शाबान के महीने में। एक चौथी और आखिरी वजह यह बयान की जाती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 हर महीने में 13, 14 और 15 चांद की तारीखों में रोज़े रखा करते थे, जिसको अय्याम 20 के रोज़े कहते हैं। इनकी भी अहादीस शरीफ में बड़ी फजीलत आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ इनको रखा करते थे, लेकिन किसी महीने में सफ़र की बिना पर या ये कि मेहमान आए हुए हैं उस बिना पर रोज़े नहीं रख पाते थे, तो पूरे साल जितने अय्याम 20 के रोज़े छूट जाते थे उन सब की कज़ा शाबान के महीने में किया करते थे। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है जिनकी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बकसरत रोज़े रखा करते थे। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल पर अमल करते हुए हम भी शाबान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। इन अहादीस शरीफ से तो मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बकसरत रोज़े रखा करते थे। लेकिन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करते हैं, इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फ़ला तसूमू, जब शाबान का निस्फ़ यानी 15 दिन रह जाए तो रोज़े न रखो। तो पहली हदीसों से तो मालूम हो रहा है कि पूरे शाबान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, और इस हदीस शरीफ से मालूम होता है कि आखिर के 15 दिनों में रोज़े नहीं रखने चाहिए। तो इसका जवाब क्या है? देखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, क्या ये कि जिन हदीस शरीफ से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने रोज़े रखते थे, इनका मतलब ये है जो ताकतवर हैं, जो शाबान के महीने में भी रोज़े रख सकते हैं और रमज़ान के पूरे रोज़े रख सकते हैं, वो शाबान के पूरे महीने में रोज़े रखें और रमज़ान के महीने में भी रोज़े रखें। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, शाबान के महीने में अगर वो पूरे महीने रोज़े रखेंगे तो रमज़ान के महीने में जो रोज़े फ़र्द हैं वो रखने उनके लिए दुश्वार हो जाएंगे, वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाएंगे। तो उनके लिए हुक्म दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो सिर्फ शाबान के पहले 15 दिन में रोज़े रखें, आखिर के 15 दिनों में रोज़े न रखें, बल्कि खा पी कर ताकत और क़ुव्वत हासिल करें, जिससे रमज़ान के रोज़े रखना आसान हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ताकतवर थे, आपको 40 मर्दों के बराबर ताकत और क़ुव्वत दी गई थी, तो आप शाबान के भी पूरे रोज़े रखते थे, अक्सर रोज़े रखते थे, और रमज़ान के भी पूरे रोज़े आसानी से रख लिया करते थे। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामूल यही था कि शाबान के भी रोज़े रखते थे और रमज़ान के भी रोज़े रखते थे। लेकिन उम्मत के लिए यह है कि अगर वो ताकतवर है तो शाबान के महीने में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखें। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए हुक्म यही है कि पहले 15 दिन में तो रोज़े रखें, लेकिन आखिर के 15 दिनों में रोज़े न रखें, ताकि उनमें खा पी कर क़ुव्वत हासिल करे, ताकत हासिल करे, और फिर रमज़ान के पूरे महीने आसानी से रोज़े रख सके। तो ये शाबान के
پورے مہینے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس میں صرف پورے مہینے کا بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کیا کرتے تھے اور اس کی کیا حکمت ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔